श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानंक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशिर अधिपति हेले चंद्र महाग्रह और बृहस्पति एही राशि रे उच्चतम ग्रह। एही राशिर व्यक्ति प्रायतः जीवन रे हारी न थांती। कर्कट अर्थ कंकड़ा। कंकड़ा हेउची 3 प्रकार। एही राशि सेही प्रकार 3 प्रकार। एमाने प्रायतः जीवन रे अन्यर उपकार करी निजे विपद रे पड़ी थांती। 2026 जानुआरी मासटी रे कर्कट राशि व्यक्तिंकर बहु उलट पालट होई जिवो। मनुष्यर मुख्यतः परिवार और कर्म दरकार। कर्म मध्यरे चाकरी किंबा व्यवसाय, यहा बाद स्वास्थ्य, यहा जदि नाही तेबे जीवन रे किछि भी ठीक नाही। कर्कट राशि मास आरंभरू प्रत्येक कार्य सुचारू रूपे तुलाई पारुथिबे। मासर प्रथमार्धटी आपणकर स्वास्थ्य उत्तम रहिबो, मन खुशी रहिबो। संतान माने एही समय रे उन्नति करिवे, जहा द्वारा से माने विद्या पठन रे आग्रही हेबे। जेउ संतान माने चाकरी आशाई सेमाने सेमानकर कर्म मिली जिवो। परवर्ती समय रे से कर्म छाड़ी देई पारंती, किंतु कर्म मिली जिवो। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने तांको व्यवसाय जहा करंतु तहिरे से लाभवान हेबे। ग्राहक माने जहा कि आपण को छाड़ी अन्य आड़े चली जाइतिले सेमाने पुनराय आपणक निकट को फेरी आसिबे। व्यवसाय दिनकु दिन वृद्धि हेबो। पूर्वरु आपण जहा कि लाभ करुथिले ताहाठारु अधिक लाभ हेबो। एही समय रे पुत्र कन्या मानकर विवाह आदि कर्म करिवे। पूर्वरु जदि आपणकर जमी संक्रांतीय कौनसी गंडगोल चालुथिला, जेते चेष्टा करी मध्य जमी को निज नाम रे करि पारु नथिले, ताहा निज नाम रे होई जिवो। आपणकर व्यवहार मधुर हेबो। कथाबार्तार शैली अत्यंत मधुर हेबो, जहा द्वारा शत्रु मध्य आपणकर करायतरे रहिबे। आपण जेपरी जेउ बाटरे नेबाकू चाहिबे सेमाने सेही बाटरे ही जिबे। एही समय रे जेउ शत्रु माने आपणकर शरणापन्न हेबे ताहांकू पाखरु हटाई दियंतु नाही। पाखे पाखे रखी तांकर गतिविधि उपरे नजर दियंतु। सेमाने कोन करूचंती, आपणक सपक्षरे अछंती ना विपक्षरे अछंती। एही समय रे बहु व्यक्ति मिठा मिठा कथा कही निजर हेबाकू चेष्टा करिवे। 14 तारीख ठारू समयर चक ओलटी जीव। भाग्य रे कला बादल गोटी आसीबो। रवि महाग्रह सप्तम को जीवे। 15 ठारू मंगल और 16 ठारू बुध ग्रह सप्तम को जीवे।
ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନ୍ଦା ଗତି ଦେଇ ଚାଲିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ହଠାତ୍ ବିଦେଶଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧା ମାନ ଭୋଗିବେ। ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ପୁନରାୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ରୋଗ ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ରୋଗ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରରେ ଏହା ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ଠିକ୍ ନ ରହିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଲା ଜାୟା ଗୃହ। ଏହା ଜାୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ଏହି ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଭଲ କଥା କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସନ୍ଦେହ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୋତେ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକାକୀ ହୋଇଯିବେ। ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁକ୍ର ହେଲା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ଆଦି ସେବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ତାହାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହରାଇ ବସିବେ। ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇ ଅଧିକ ନିଶା ସେବନ କରି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ପତ୍ନୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି କଳହ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯିବେ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ହାନି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସେହି ବିଷୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। କାରଣ ତହିଁ ପରଦିନ ପୁଣି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ ଓ ଅଶୁଭକୁ ତହିଁ ପରଦିନକୁ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ରହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ପ୍ରାୟତଃ ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଶେଷ ଭାଗରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତି। ଏଣୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ହେବ। ଆୟ ଗୃହକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଆୟ ସତ୍ ପଥରେ ହେଉଛି କି ଅସତ୍ ପଥରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଶନିଦେବ ନଜର ରଖିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ପଥରେ ରହି ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଶନି ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ବିକଳ ହୋଇ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାପାଠ କରିବେ ବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଦେବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ତଥା ବ୍ୟୟ ଗୃହରେ ରହି କର୍ମ ଗୃହ ଓ ସୁଖ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଫଳକୁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେ କର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଫଳକୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁଖ ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ସୁଖ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି
ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ତଥା ଆୟୁ ଗୃହରେ ବଳବାନ ଗ୍ରହ ରାହୁ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାହୁ ଅଧିକ ବଳବାନ। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ରହି ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଓ ନବମ ଶନିଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସକାଶେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହରେ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତ୍ତାନ ଦେଇ ଗତି କରେ। କେଉଁ ସମୟରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ ତ କେଉଁ ସମୟରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହି ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲେ କିମ୍ବା ଅସତ କର୍ମ କଲେ ସେ ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମିଳିବା ସହିତ ପୁଣି ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ରହିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଭୋଗିବେ। ସାଧାରଣତଃ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନେହୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ତୁଲାଇବା ସହଜ ହେବ। ମନରେ ବଳ ରଖିଲେ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଇଠାରେ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସଇଲା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।